श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। श्रियपत्ते नित्या गणितगुणमाणिक्यविशद प्रभाजालोल्लासोपहत सकलावद्यतमसे जगज्जन्मस्थेम प्रलयरचनाशीलवपुषे नमो शेषाम्नाय स्मृतिहृदयदीप्ताय हरये येन प्रादुरभावि भूमिवलये व्यस्तारिगो सन्ततिः प्रबोधिश्रुतिपङ्कजं करुणया प्रकाशीतत्वं परम् ध्वान्तं ध्वंसमनायि साधुनिकरश्चाकारि सनमार्गगः तेनौ व्यासदिवाकरेण सततं मात्याजि मे मानसम् व्याप्तिर्यस्य निजे निजे नमः सा पक्षे सपक्षे स्थितिः व्यावृत्तिश्च विपक्षतोत विषये सक्तिर्न वैबाधिते नैवास्ति प्रतिपक्षयुक्तिरतुलं शुद्धं प्रमाणं समे भूयात्तत्त्वविनिर्णयाय भगवानानन्दतीर्थो मुनिः भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती स मम वचसि निधत्तं सन्निधिं मानसे च रमानिवासोचितवासभूमि सन्न्याय रत्नावली जन्मभूमि वैराग्यभाग्यो मम पद्मनाभतीर्थामृताब्धिर्भवताद्विभूतिः पदवाक्यप्रमाणज्ञान् प्रतिवादिमदच्छिदः श्रीमदक्षोभ्यतीर्थाख्यानुपतिष्ठे गुरून्मम श्रीमदानन्दतीर्थार्य सन्मनः सरसि भुवि अनुव्याख्याननलिने चञ्चरी कतिमे मनः न शब्दराः न च निगमचर्चासु चतुराः न च न्याये प्रौढाः न च विदितवेद्या अपि वयम् परं श्रीमत्पूर्णप्रमतिगुरुकारुण्यसरणीं प्रपन्नामान्यास्मः किमपि च वदन्तोऽपि महताम् भगवता बादरायणेन प्राणिनां निःश्रेयसाय प्रणीतमपि ब्रह्ममीमांसाशास्त्रम् असाधु निबन्धं ददमसा अवकुण्ठितत्वेन प्रणीतमिव मन्यमानः भगवान् आनन्दतीर्थमुनिः यथाचार्याभिप्रायम् अस्य भाष्यं विधाय अनुभाष्यमपि करिष्यन् विलीन प्रकृतितया स्वयमन्तराय विदुरोऽपि अनवरतमीश्वर प्रवणकाय करणरुत्तिरपि नारायण प्रणामादिकं पारीप्सितस्यानन्तराय परिसमाप्तेः प्रचयस्य च हेतुतया अवगीतशिष्टाचार परम्परादिन अवगतम् अवश्यं करणीयं शिष्यान् ग्राहयितुं ग्रन्थादौ निबध्नाति नारायणमिति नारायणं निखिल पूर्णगुणैकदेहं निर्दोषमाप्यतममप्यखिलैषु वाक्यैः अस्योद्भवादिदमजेज विशेषतोऽपि वन्द्यं सदा प्रियतमं मम सन्नमामि तमेव शास्त्रप्रभवं प्रणम्य जगद्गुरूणां गुरुमञ्जसैव विशेषतो मे परमाख्यविद्याव्याख्यां करोम्यन्वपि चाहमेव ओमो मथातो ब्रह्म जिज्ञासा ओम श्रुति क्षीराब्धिमामथ्य धीमं दरमहीभृतः प्राप्ता न्यायसुधा येन तं जयीन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे जन्मम साहसं तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनीं गुरुवनुग्रहरूपां तां कामधेनुमुपास्मये मद्वोक्तिर्द्विनदी जयार्यशुभवाक् सूर्यात्मजा सङ्गमे व्याख्यास्नानमो विधाय नृहरे प्राप्य प्रसादं परम् प्रापुरुजे कृतकृत्यतां गतमला विद्यादिराजादयो
ಯೋಗೀಶಾ ಕೃಪಯಂತು ತೇ ಜಯ ಮುನೇರ್ಭಾವಸ್ಯ ಬೋಧಾಯ ಮೇ ಶುಕೇನ ಶಾಂತ್ಯಾದಿಷು ವಾङ्ಮಯೇಷು ವ್ಯಾಸೇನ ಧೈರ್ಯಂ ಬುಧಿನೋಪಮೇಯಂ मनोजजित्य मनसां निपत्य रघुत्तमाख्यं स्वगुरुं नमामि तदग्धं यस्य कौपीनम् अग्नौ दत्तमपि स्फुटम् वेदौ व्यासगुरुं नौमि श्रीवेदेश नमस्कृतम् सत्यनाथ गुरुः पातु योधीरो नवचन्द्रिका नवामृतगदा तीर्थताण्डवानि व्यचीकृपत आरूढः सहसायतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसीं तत्रत्यान् कुमतप्रचारनिरतानद्वैतदिग्धन्ति नः प्रौढार्थे वचने सुयुक्तिखचितैः सम्भीषयन्मोदयन् सत्यध्यानसुखे सरी विजयते पादासितः श्रीपतेः प्रावोचद्योतिकं न्यायसुधावाक्यार्थचन्द्रिकाम् सत्य प्रज्ञ गुरुर्दद्यात् प्रज्ञां वैदान्तिकीं सदा बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविदो नूनं मनाक्मा कृताः सत्याभिज्ञगुरोस्त्वदङ्घ्रियुगलम् हित्वा न मे सद्गतिः सत्याभिज्ञकराब्जोत्थान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमिन्यायसुधारतान् वेदेश मुनिसत्पाद सेवा सम्प्राप्तवैभवान् यादवार्यान् वरसुधा टीकाकारान् वयं नुमः पृथ्वीमण्डलमध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवा विष्णुहृदयाः तान्नमस्ये गुरून् मम आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः शुभां ध्यायन्ति ये कामान् गुरुदेवः प्रसादजान् इतरान् आत्मपापोत्थान् तेषां विद्या फलिष्यति यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः श्रीमः सत्यात्मतीर्थार्यान् वन्दे विद्या गुरुन् मम सत्प्रमोद कृपापात्रं जगत्पूज्य महागुरुं सदा सच्छास्त्रनिरतं श्री सत्यात्मगुरुं भजे स्वस्त्यस्तु सता अखिल सन्मङ्गलानि भवन्तु श्री गुरुभ्यो नमः हरि ಓಂ ನಿನ್ನೆಯ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ವೇದ ಇದು ಅಪ್ರಮಾಣ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನೃತ ವ್ಯಾಘಾತ ಪುನರುಕ್ತತ್ವಾದಿ ದೋಷಗಳು ಉಳ್ಳದ್ದಾದ್ದರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಅನೃತ ಪೌನರುಕ್ತ್ಯಾದಿ ದೋಷಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಿಂದೆ ಅನೃತತ್ವಾದಿ ದೋಷಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ತ ವೇದಕ್ಕೆ ಅನೃತತ್ವಾದಿ ದೋಷಗಳಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕೆಲವು ವೇದ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅನೃತತ್ವಾದಿ ದೋಷಗಳು ಸರ್ವಥಾ ಇಲ್ಲ. ಶಬ್ದ ಆಗಮ ಇದು ಪ್ರಮಾಣವೇ ಅಂತ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ವ್ರತವನ್ನ ಮಾಡಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸ್ಮರಣೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಆರಾಧನೆ, ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನೋಡಿ, ವೇದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಾದ ಬಂದಿದೆ. ದೈವವಶಾತ್ ಈ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇನೆ ಸಮಸ್ತ ವೇದಾಭಿಮಾನಿಯಾದವಳು ಅದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ. ವೇದಾಭಿಮಾನಿಯಾದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವಳ ಸ್ಮರಣೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ವೇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದಾಗ ನಿಜವಾಗಲೂ ಅದು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪೂಜೆ ಆರಾಧನೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠವನ್ನು ಕೇಳೋಣ. ಸಮಸ್ತ ವೇದಾಭಿಮಾನಿ, ಅವ್ಯಕ್ತ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿ, ಅಕ್ಷರ ಪುರುಷಳು ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತಳಾದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ವಿಚಾರ. ಆ ವೇದಾಭಿಮಾನಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ವೇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಟೀಕರೆ ಅಂತಾರೆ, ಕಿಂಚ ಇದಂ ಅನೃತತ್ವಂ. ವೇದಕ್ಕೆ
ಅನೃತತ್ವಾದಿ ದೋಷಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ. ಅನೃತತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಮೊದಲು ಅನೃತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅರ್ಥವ್ಯಭಿಚಾರಿತ್ವಮಿತಿ ಚೇತ್, ಅರ್ಥವ್ಯಭಿಚಾರಿತ್ವಮಿತಿ ಚೇತ್. ಅನೃತ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನ, ವಾಕ್ಯ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತದೋ ಆ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಸುಳ್ಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವೇದ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ವಾಕ್ಯ ಯಾವುದನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅರ್ಥ ವ್ಯಭಿಚಾರಿ, ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ವೇದ ಹೇಳುವ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ವೇದ ಹೇಳುವ ಪದಾರ್ಥ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೇದ ಸುಳ್ಳು, ವೇದ ಸುಳ್ಳು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥವು ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ನನು ಇದಮೇವ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಸಾಧ್ಯ ವಿಶಿಷ್ಟತಾ. ಅರ್ಥವು ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇನೆ, ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಂತಂದ್ರೂ ಒಂದೇನೆ. ವೇದ ಅಪ್ರಮಾಣಂ ಅನೃತತ್ವಾತ್ ಅಂತ ನೀವೀಗ ಅನುಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅನೃತ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು? ವೇದ ಅಪ್ರಮಾಣಂ ಅರ್ಥವು ವ್ಯಭಿಚಾರಿತ್ವಾತ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅರ್ಥವು ವ್ಯಭಿಚಾರಿತ್ವ ಎಂಬ ಅನೃತತ್ವ ಹೇತು. ಈ ಅರ್ಥವು ವ್ಯಭಿಚಾರಿತ್ವ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇನೆ, ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು? ಸಾಧ್ಯಕ್ಕೂ ಹೇತುವಿಗೂ ಅಭೇದ ಬಂತು. ಇದನ್ನೇ ಸಾಧ್ಯ ವಿಶಿಷ್ಟತಾ ಎಂಬ ದೋಷ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯ, ಆ ಪದಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ, ಆ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾದ ಪದಾರ್ಥ ಸುಳ್ಳಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇನೆ, ಆ ವಾಕ್ಯ ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕ್ಕೂ ಹೇತುವಾದ ಅರ್ಥವ್ಯಭಿಚಾರಿತ್ವ ಎಂಬುದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಅರ್ಥವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಅರ್ಥವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಆದದ್ದೇ ಅಪ್ರಮಾಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇತು ಸಾಧ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಭೇದ ಬಂತು. ಹೇತು ಸಾಧ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಭೇದ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ವಿಶಿಷ್ಟತ, ಸಾಧ್ಯದಿಂದ ಹೇತು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯ ಅವಿಶಿಷ್ಟತ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತ್ರಿ? ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾನು. ಸಾಧ್ಯ ವಿಶಿಷ್ಟತಾ ದೋಷ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಹೇತು ಸಾಧ್ಯಗಳು ಒಂದೇ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಹೇತು ಸಾಧ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಭೇದ ಬಂದರೆ ಮೊದಲನೇದ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಸಂದಿಗ್ಧವಾದ್ದರಿಂದ, ಸಾಧ್ಯ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ಸಾಧ್ಯ ಸಂದಿಗ್ಧವಾದ್ದರಿಂದ ಹೇತುನೂ ಕೂಡ ಸಂದಿಗ್ಧವಾಯಿತು. ಹೇತು ಸಂದಿಗ್ಧವಾದ್ರೆ ಸಂದಿಗ್ಧ ಸಿದ್ಧಿ ಎಂಬ ದೋಷ. ಇದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದ್ದು, ಹೇತು ಸಾಧ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಭೇದ ಇದ್ದರೆ ಹೇತು ನಿಶ್ಚಿತವಾದ್ದರಿಂದ ಹೇತುವಿನಿಂದ ಅಭಿನ್ನವಾದ ಸಾಧ್ಯವೂ ಕೂಡ ನಿಶ್ಚಿತವಾದಂಗಾಯಿತು. ಸಾಧ್ಯವೇ ನಿಶ್ಚಿತವಾದರೆ ಸಿದ್ಧ ಸಾಧನತಾ ಎಂಬ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ನಾನು ಇದಮೇವ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಅರ್ಥವ್ಯಭಿಚಾರಿತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಅರ್ಥ ಅನೃತತ್ವಂ ನಾಮ ಇದಾನೀಂ ಅರ್ಥವ್ಯಭಿಚಾರಿತ್ವಂ. ಅರ್ಥವ್ಯಭಿಚಾರಿತ್ವಂ ನಾಮ ಕಿಂ? ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮೇವ. ಸಾಧ್യമಪಿ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮೇವ. ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣಾತ್ ಹೇತು ಸಾಧ್ಯಯೋಃ ಅಭೇದಾತ್ ಸಾಧ್ಯ ವಿಶಿಷ್ಟತಾ ದೋಷಃ ಪ್ರಾಪ್ತಃ. ನನು ಇದಮೇವ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಇತಿ ಸಾಧ್ಯ ವಿಶಿಷ್ಟತಾ ನಚ ಅನೃತತ್ವಂ ಏಕದೇಶೇಪಿ ಇತಿ ಸೂತ್ರಕಾರಃ ಏವ ವಕ್ಷತಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಅಂದ್ರೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರೇನೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ವಿಷಯವನ್ನ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆಯ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಏನೋ ಕೆಲವು ವೇದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅನೃತತ್ವ ಇರಬಹುದು, ಎಲ್ಲಾ ವೇದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅನೃತತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗಲ್ಲ. ಏಕದೇಶವಾದ ವೇದ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಸರ್ವಥಾ ಅನೃತತ್ವ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂತ್ರಕಾರರೇ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರು ಟೀಕಾರಾಯರು. ಅನೃತತ್ವಂ ಏಕದೇಶೇಪಿ ನ. ಅನೃತತ್ವಾದಿ ದೋಷಗಳು ಏಕದೇಶವಾದ ವೇದದಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ವೇದದ ಒಂದಕ್ಷರವೂ ಕೂಡ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂತ್ರಕಾರರು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನ
ಎಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ನವಿಲಕ್ಷಣತ್ವಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಆದ್ದರಿಂದ ಅನೃತತ್ವಂ ಏಕದೇಶೇಪಿ ನ, ಏಕದೇಶ ಒಂದು ಭಾಗದ ವೇದದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸರ್ವಥಾ ಅನೃತತ್ವ ಎಂಬ ದೋಷ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸೂತ್ರಕಾರ ನವಿಲಕ್ಷಣತ್ವಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಅನೃತತ್ವಂ ನಾಮ ಅರ್ಥ ವ್ಯಭಿಚಾರಿತ್ವಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ವಿಶಿಷ್ಟತಾ ಎಂಬ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ವೇದದ ಏಕದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸರ್ವಥಾ ಅನೃತತ್ವ ಅಂಬೋದು ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಅನೃತವಾದ್ದರಿಂದ ವೇದ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ಒಂದು ಹೇತುವಿನ ನಿರಾಕರಣೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದ್ದು, ವೇದ ಅಪ್ರಮಾಣಂ ವ್ಯಾಘಾತಾತ್. ವೇದ ಇದು ಅಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ, ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡುತ್ತದೆ. ಅತಿರಾತ್ರೆ ಷೋಡಶಿನಂ ಗೃಹ್ಣಾತಿ ನಾತಿರಾತ್ರೆ ಷೋಡಶಿನಂ ಗೃಹ್ಣಾತಿ. ಉದಿತೆ ಜುಹೋತಿ ಅನುದಿತೆ ಜುಹೋತಿ, ನಿನ್ನೆ ಬಂತು. ಈ ರೀತಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡುತ್ತದೆ ವೇದ. ಅತಿರಾತ್ರ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಷೋಡಶಿ ಎಂಬ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ವಾಕ್ಯ. ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಅತಿರಾತ್ರ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಷೋಡಶಿ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬಾರದು. ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಹೋಮ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಹೋಮ ಮಾಡಬಾರದು. ಎರಡೂ ವೇದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ, ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡುತ್ತದೆ. ವೇದ ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಅವರು ಅಂದಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕಂದ್ರು ವ್ಯಾಘಾತೇನ ಚ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಸಾಧಯನ್ನ. ವ್ಯಾಘಾತ ವಿರೋಧ ಎಂಬ ದೋಷದಿಂದ ವೇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನ ನೀವು ಸಾಧನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕಿಂ ವಾಕ್ಯದ್ವಯಂ ಪಕ್ಷೀ ಕುರ್ಯಾತ್ ಉತ ಏಕಮೇವ. ನೋಡಿ, ಎರಡೂ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನ ಸಾಧನ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಈಗ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳಿವೆ. ಅತಿರಾತ್ರೇ ಷೋಡಶಿನಂ ಗೃಹ್ಣಾತಿ, ನಾತಿರಾತ್ರೇ ಷೋಡಶಿನಂ ಗೃಹ್ಣಾತಿ. ಈಗ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳಿವೆ. ಎರಡೂ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎರಡೂ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೂ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿರುದ್ಧವಾದ್ದರಿಂದ ವೇದ ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಉದಿತೇ ಜುಹೋತಿ ಅನುದಿತೇ ಜುಹೋತಿ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳಿವೆ ಅಂತಂದ್ರಿ. ಎರಡೂ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎರಡೂ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೂ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ, ಅಥವಾ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಾದ್ಯ, ಎರಡೂ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಸರ್ವಥಾ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಟೀಕರಾಯರು ಬರೀತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ವ್ಯಾಹತಯೋಹೋ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಯೋಹೋ ಅನುಮಾನಯೋರುವ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗಳು ಅಥವಾ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಎರಡು ಅನುಮಾನಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯತರ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಸಂಭವವತ ವಾಕ್ಯಯೋಹೋರಪಿ ಅನ್ಯತರ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಸಂಭವಾದ. ನೋಡಿ, ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗಳಿದೆ, ವಿರುದ್ಧವಾದ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗಳು. ಅಗ್ನಿ ಸುಡುತ್ತದೆ, ಅಗ್ನಿ ಸುಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಅಗ್ನಿಗೆ ಯಾವ ಸ್ವಭಾವ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅನುಮಾನದಿಂದಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಅನುಮಾನದಿಂದ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅನುಮಾನದಿಂದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ವಿರುದ್ಧವಾದ ಎರಡು ಅನುಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಅಪ್ರಮಾಣವಾಗುತ್ತವ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ನೀವು ಹೇಳತೀರಿ, ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಇದ್ದರೂ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ವಿರುದ್ಧವಾದ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಥವಾ ಎರಡು ಅನುಮಾನಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಹೌದೋ ಇಲ್ಲೋ? ಹಾಗೆ ಈ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಇದ್ದರೂ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವೇ ಇದೆ ಅಂತೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಚ್ಚ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಸ್ವತಯೇವಾಗಮಸ್ಯ ಹಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ವ್ಯಾಹತಯೋಹೋ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಯೋಹೋ ಅನುಮಾನಯೋರ್ವಾ, ವಿರುದ್ಧವಾದ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಎರಡು ಅನುಮಾನಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯತರ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಸಂಭವವತ, ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಇದ್ದರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಲೇಬೇಕು. ಎರಡೂ ಅಪ್ರಮಾಣ ಎರಡೂ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ, ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಒಂದು ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ವಾಕ್ಯಯೋರಪಿ, ಎರಡು ವಿರುದ್ಧವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಇದ್ದರೂ ಅನ್ಯತರ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಸಂಭವಾತ,
ಒಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಎಂಬುದು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಪಿಚ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು, ವ್ಯಾಘಾತೋಪಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೇದ ಅಪ್ರಮಾಣ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಉದಿತೇ ಜುಹೋತಿ ಅನುದಿತೇ ಜುಹೋತಿ, ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳು ಹೀಗುಂಟು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟೀಕರಾಯರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವೇದ ವಿರುದ್ಧವಾದ್ದರಿಂದ ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಅಂಬುವವರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಈ ವಿರೋಧ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಆಪಾತತಃ ಉಂಟೋ ಸರ್ವಥಾ ವಿರೋಧ ಇದೆಯೋ? ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನರ್ಥ, ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ವಿರೋಧ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ವಿರೋಧ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಆದ್ದರಿಂದ ವೇದ ಇದು ಆಪಾತತಃ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ವಿರೋಧ ಇದೆಯೋ ವೇದಕ್ಕೆ? ನಾದ್ಯ ಆಪಾತತಃ ವಿರೋಧ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಪಾತತಃ ವ್ಯಾಘಾತವತೋಪಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದೇರಿವ ವೇದಸ್ಯಾಪಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಸಂಭವಾತ್. ನೋಡಿ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಮಾನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಎರಡು ಅನುಮಾನಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಪಾತತಃ ವಿರೋಧ ಇರುತ್ತದೆ. ಆಪಾತತಃ ವಿರೋಧ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರ್ವಥಾ ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಅಂಬೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆಪಾತತಃ ವಿರೋಧ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎರಡೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವನ್ನ ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಂತೇವ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಅಂತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸರ್ವಥಾ ವಿರೋಧ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆಪಾತತಃ ವ್ಯಾಘಾತವತೋಪಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದೇರಿವ ವೇದಸ್ಯಾಪಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಸಂಭವಾತ್ ನ ದ್ವಿತೀಯ. ಎರಡನೇದಿಲ್ರಿ, ಎರಡು ವೇದ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಥಾ ವಿರೋಧನೆ ಇದೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ವಿರೋಧನೆ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ವಿರೋಧನೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಗಲ್ಲಿಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ವಸ್ತುತಃ ವಿರೋಧನೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಪಕ್ಷವೂ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದವು ಇವ ಅಸಿದ್ಧೇಹೇ. ಏನಪ್ಪ, ಸರ್ವಥಾ ವಿರೋಧನೆ ಇರೋದಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವಸ್ತುತಃ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆ ವೇದ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಸ್ತುತಃ ವಿರೋಧ ಅಂಬೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಬೋದೇ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ. ಈಗ ಎರಡು ವೇದ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಥಾ ವಿರೋಧ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ನೀವನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ವಿರುದ್ಧವಾದ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗಳು, ವಿರುದ್ಧವಾದ ಎರಡು ಅನುಮಾನಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವಥಾ ವಿರೋಧ ಅದ ಏನು? ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವೇ ಅಂತೀರಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಮಾನಗಳಲ್ಲಿ, ವಿರುದ್ಧವಾದ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವಥಾ ವಿರೋಧ ಅಂಬೋದು ಇಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆ ವೇದ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸರ್ವಥಾ ವಸ್ತುತಃ ವಿರೋಧ ಅಂಬೋದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಬೋದನ್ನ ಸೂತ್ರಕಾರರೇ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೇತುವಿಗೆ ಅಸಿದ್ಧಿ ದೋಷ ಬಂತು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ವೇದವಾಕ್ಯಂ ಅಪ್ರಮಾಣಂ ಸರ್ವಥಾ ವಿರೋಧಾತ್ ಸರ್ವಥಾ ವ್ಯಾಘಾತಾತ್ ಅಂತ ನೀವು ಅನುಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ವಥಾ ವ್ಯಾಘಾತ ಎಂಬ ಹೇತು ವೇದವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಮಾನಗಳಂತೆ ಹೇತುನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಿದ್ಧಿ ಬಂತು. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸರ್ವಥಾ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲವೋ ವೇದವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸರ್ವಥಾ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದವು ಇವ ಅಸಿದ್ಧೇಹೇ. ಅದು ಹೇಗೆ ವೇದವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವಥಾ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ ಅಂಬೋದನ್ನ ಯಥಾಚ ಅಸಿದ್ಧಿ ತಥಾ ಸೂತ್ರಕೃದೇವ ವಕ್ಷತಿ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಥಾ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ ಅಂಬೋದನ್ನ ಸೂತ್ರಕಾರ್ಯ ಮುಂದೆ ಓಂ ಗೌಣ್ಯ ಸಂಭವಾತ್ ಓಂ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಟೀಕಾರಾಯರು ಹೇಳಿದರು. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಓಂ ಗೌಣ್ಯ ಸಂಭವಾತ್ ಓಂ ಎಂಬ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಆಚಾರ್ಯರು ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೂತ್ರಕಾರರು ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಓಂ ಗೌಣ್ಯ ಸಂಭವಾತ್ ಓಂ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾದ ವೇದವಾಕ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಥಾ ವಿರೋಧ ಅಂಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂಬೋದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೋಯಿತು. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ,
ಹಿಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೋಷ ನಾನು ಬಿಟ್ಟೆ, ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೋಯಿತು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಎರಡೂ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಸಾಧನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ವಿರುದ್ಧವಾದ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗಳು, ಎರಡು ಅನುಮಾನಗಳು ಹೇಗೆ ಎರಡೂ ಅಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲವೋ, ಹಾಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಎರಡು ವೇದ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಹೇಳಿ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ದೋಷ ಬಿಟ್ಟು ನ ದ್ವಿತೀಯ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅನಿಶ್ಚಿತ ದಶಾಯ ಅನ್ಯತರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿವತ ಪಕ್ಷೀಕೃತಸ್ಯಾಪಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಸಂಭವಾತ. ಆ ಮಾತು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯ್ತು ಒಂದು ವಾಕ್ಯ. ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ, ಈಗ ಆ ಎರಡನೇ ವಿಕಲ್ಪ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಉದಿತೇ ಜುಹೋತಿ ಅನುದಿತೇ ಜುಹೋತಿ, ಈ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಎರಡನೇ ಪಕ್ಷ. ಅಂದ್ರೆ ಉದಿತೇ ಜುಹೋತಿ ಅನುದಿತೇ ಜುಹೋತಿ, ಒಂದು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನೀನು ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದ್ರೆ ಸಂದಿಗ್ಧಾ ಸಿದ್ಧಿ ಎಂಬ ದೋಷ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ. ಸಂದಿಗ್ಧಾ ಸಿದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಾಭಾವದ ಸಂದೇಹ. ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದ ಆ ವಾಕ್ಯವೇ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಸಾಧ್ಯಾಭಾವದ ಸಂದೇಹ ಎಂಬುದು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಯಾವ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನ ಸಾಧನ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದೇ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವೇ ಇದ್ದರೆ ಎಂಬುವ ಸಾಧ್ಯಾಭಾವದ ಸಂದೇಹ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಂದಿಗ್ಧ ಬಾಧ ಎಂಬ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗಳು ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು. ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಸಾಧನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವನ್ನ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದೇವೋ ಆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೇ ಪ್ರಮಾಣವೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯದ ಸಂದೇಹ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಂದಿಗ್ಧ ಬಾಧ ಎಂಬ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅನಿಶ್ಚಿತ ದಶಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯವಾಗದೇ ಇದ್ದಾಗ, ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಯಾವುದು ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಂತೂ ನಿಶ್ಚಯವಾಗದೇ ಇದ್ದಾಗ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿಗಳಂತೆ ಪಕ್ಷೀಕೃತಸ್ಯಾಪಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಸಾಧನ ಮಾಡ್ತೀರ ಅದೇ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಆಗಿದ್ರೆ ಪಕ್ಷೀಕೃತಸ್ಯಾಪಿ ಏಕವಾಕ್ಯಸ್ಯ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಸಂಭವಾತ. ಆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಬಂದು ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯಾಭಾವದ ಸಂದೇಹ, ಸಾಧ್ಯಾಭಾವದ ಸಂದೇಹ ಅಂದ್ರೆ ಸಂದಿಗ್ಧ ಬಾಧ ಎಂಬ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂತೂ ವ್ಯಾಘಾತ ವಿರೋಧ ಎಂಬ ಹೇತುವಿನಿಂದ ವೇದವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಸರ್ವಥಾ ಸಾಧನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ವಿ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಹೇತು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ವೇದವಾಕ್ಯ ಅಪ್ರಮಾಣ. ಯಾಕೆ ವೇದವಾಕ್ಯ ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಂದ್ರೆ, ಪುನರುಕ್ತವಾಗಿದೆ, ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ ವೇದವಾಕ್ಯ. ಪುನರುಕ್ತಿ ಎಂಬ ದೋಷ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವೇದವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಅಂತ ಅವರನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಪುನರುಕ್ತೇಪಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿವತ ವೇದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಸಂಭವತಿ. ನೋಡಿ, ಪೌನರುಕ್ತ್ಯ ಅಂಬೋದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ವೇದ ಪ್ರಮಾಣ ಆಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಕೆಲವು ಸಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಮಾನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪೌನರುಕ್ತಿ ಎಂಬ ದೋಷ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಯಂ ಘಟಃ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಯಂ ಘಟ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಯಂ ಘಟ ಅಂತ ಹೇಳಿತು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಯಂ ಘಟ ಅಂತ ಹೇಳಿತು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವು ಇದು ಘಟವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿತು. ಒಂದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 10 ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗಳಿವೆ. 10 ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗಳು ಒಂದೇ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಪರ್ವತೋ ಅಗ್ನಿಮಾನ್ ಧೂಮಾತ್ ನಾನು ಅನುಮಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಪರ್ವತೋ ಅಗ್ನಿಮಾನ್ ಧೂಮಾತ್. ಒಂದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 10 ಜನ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಅನುಮಾನ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಮಾನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪೌನರುಕ್ತಿ ಇದೆ. ಪೌನರುಕ್ತಿ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನ ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಂದಿರೇನು? ಅಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಪೌನರುಕ್ತಿ ಇದ್ದರೂ ಹೇಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಮಾನಗಳು ಅಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲವೋ, ವೇದವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೌನರುಕ್ತಿ ಇದ್ದರೂ ಅಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ.
ಆ ವಿಷಯ ದೃಢ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತದೋ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಪೌನರುಕ್ತೇಪಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿವತ ವೇದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಸಂಭವತಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಚ್ಚ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಸ್ವತಯೇವಾಗಮಸ್ಯ ಹಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದೇ ವಸ್ತುವಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ವಸ್ತುವಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಆ ವಸ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಯಾವಾಗ ಅಪ್ರಮಾಣವಾಗುತ್ತವೆ? ಒಂದೇ ವಸ್ತುವನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರೆ ಅವು ಅಪ್ರಮಾಣ. ಆ ವಸ್ತು ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೇ ಒಂದೇ ವಸ್ತುವನ್ನ ಒಂದೇ ರೀತಿ 10 ಪ್ರಮಾಣಗಳು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ವಿಷಯ ದೃಢವಾಯಿತೇ ಹೊರತು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಅಪ್ರಮಾಣವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ, ಏಕಸ್ಮಿನ್ ಅರ್ಥೆ ಸಂಪ್ಲವಮಾನಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಅನುಮಾನಂ ವಾ ನಹಿ ಅಪ್ರಮಾಣಂ ಭವತಿ. ಒಂದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೂ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಅನುಮಾನವೂ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕಣ್ಣಿಂದ ಅಗ್ನಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಇದೆ, ಧೂಮ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಇದೆ, ಅನುಮಾನದಿಂದಲೂ ಅಗ್ನಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆವಾಗ ಸರ್ವಥ ಒಂದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ 2 ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಪೌನರುಕ್ತಿ ದೋಷ ಬಂತು, ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಯಾರು ಅನ್ನಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥವೈಪರೀತ್ಯೇಹಿ ತತ್ಸ್ಯಾತ್. ಪದಾರ್ಥವೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದರೆ ಆವಾಗ ಅಪ್ರಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಗ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿತು, ಅನುಮಾನ ಅಂಬೋದು ಇದು ಅಗ್ನಿ ಅಲ್ಲ, ಇದೇನೋ ಘಟ ಇದೆ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ ಹೊರತು ಒಂದೇ ವಿಷಯವನ್ನ 10 ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸರ್ವಥ ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ನಹಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೇನ ಗೃಹೀತ ಘಟ ಪುನಃ ಗೃಹ್ಯಮಾಣ ಪಟೋ ಭವತಿ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ಇದು ಘಟ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ಇದು ಘಟ ಅಲ್ಲ ಇದು ಪಟ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ತಾರೇನೋ? ಹೇಳೋದು. ಮೊದಲು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ಘಟ ಅಂತ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ಆ ಘಟವೇ ಪಟ ಅಂತ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಅಪ್ರಮಾಣ ಅನ್ಬೇಕ್ರಪ್ಪ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು. ಹಂಗಾಗೋದಿಲ್ಲ ತಾನೆ. ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ಇದು ಘಟ ಅಂತ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಘಟ ಅಂತೇ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಹೊರತು ಸರ್ವಥಾ ಪಟ ಅಂತ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡ. ಅದನ್ನೇ ಅಂತಾರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೇನ ಗೃಹೀತ ಘಟ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಘಟವು ಪುನಃ ಮತ್ತೆ ಗೃಹ್ಯಮಾಣ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ತಿಳಿದಾಗ ಆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ನಹಿ ಪಟೋ ಭವತಿ, ಅದು ಪಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನುಮಾನದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಾಂತ ನೋಡಿ. ಕೃತಕತ್ವೇನ ಅನಿತ್ಯತೆಯ ಅನುಮಾನಿತ ಶಬ್ದ ಅನಿತ್ಯ ಕೃತಕತ್ವಾತ್. ಕೃತಕತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತುವಿನಿಂದ ಅನಿತ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಶಬ್ದ ತೀವ್ರಾದಿ ಧರ್ಮೋಪೇತತ್ವೇನ ಶಬ್ದ ನಿತ್ಯ ತೀವ್ರತ್ವಾತ್ ಅಂತ ಹೇತುವಿನಿಂದ, ತೀವ್ರತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಹೇತುಗಳಿಂದ ಅದು ನಿತ್ಯವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾ ಶಬ್ದ? ಹಂಗಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಒಂದು ಹೇತುವಿನಿಂದ ಅನಿತ್ಯ ಅಂತ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಶಬ್ದ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇತುವಿನಿಂದ ನಿತ್ಯ ಅಂತ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ರೆ ಆವಾಗ ಅನುಮಾನ ಅಪ್ರಮಾಣ ಅನ್ಬೇಕು. ಹಂಗೆ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಕೃತಕತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತುವಿನಿಂದ ಅನಿತ್ಯ ಅಂತ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಶಬ್ದ ತೀವ್ರತ್ವ ಮಂದ್ರತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಹೇತುಗಳಿಂದ ಆ ಶಬ್ದವೇ ನಿತ್ಯ ಅಂತ ಸರ್ವಥಾ ಎಂದಿಗೂ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಕೃತಕತ್ವೇನ ಅನಿತ್ಯತೆಯ ಅನುಮಾನಿತ ಶಬ್ದ ತೀವ್ರಾದಿ ಧರ್ಮೋಪೇತ ತೀವ್ರತ್ವ ಮಂದ್ರತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಹೇತುಗಳಿಂದ ಪುನಃ ತಥಾ ಅನುಮೀಯಮಾನ ಶಬ್ದ ನಾಪಿ ನಿತ್ಯೋ ಭವತಿ. ಅಲ್ಲನ್ವೇ ಅದನ್ನ ಮೊದಲನೇ ನಾಪಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾಪಿ ನಿತ್ಯೋ ಭವತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೃತಕತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತುವಿನಿಂದ ಅನಿತ್ಯ ಅಂತ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಶಬ್ದವೇ ಮತ್ತೆ ತೀವ್ರತ್ವ ಮಂದ್ರತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತುಗಳಿಂದ ಆ ಶಬ್ದವೇ ನಿತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಸರ್ವಥಾ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹಾಗೆ ತಥಾ ಶಬ್ದೇಪಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹಾಗೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಂದು ಶಬ್ದದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಆ ಮೊದಲು ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಬೇರೆ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಡಲ್ಲ.
ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅದೇ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಬೇರೆ ರೀತಿ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ? ಆದ್ದರಿಂದ ಪುನರುಕ್ತಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಶಬ್ದ ಅಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ. ಪುನರುಕ್ತಿ ಇದ್ದರೂ ಶಬ್ದ ಅಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಪುನರುಕ್ತಿ ಇದ್ರೂ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ, ವೈಯರ್ಥ್ಯಂತು ಕಥಂಚಿತ್ ಶಂಕೇತ ಟೀಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೌನರುಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಅಂತೂ ಸರ್ವತಾ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಧನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪೌನರುಕ್ತಿ ಇದ್ದು ನೀವು ವೇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಸಾಧನ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅದೇ ಪೌನರುಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಮಾನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಮಾನಗಳು ಅಪ್ರಮಾಣವಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳದಂತಾಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪೌನರುಕ್ತಿ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಸಾಧನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪೌನರುಕ್ತಕ್ಕೆ ಏನು ಬೆಲೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹೌದು ಪುನರುಕ್ತವಾದರೆ ವೈಯರ್ಥ್ಯ ಶಂಕ ಮಾಡಬಹುದಷ್ಟೇ. ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತದಲ್ಲ, ಈ ವೇದ ವಾಕ್ಯ ವ್ಯರ್ಥವಾಯಿತೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೇಳಬಹುದಷ್ಟೇ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ವೈಯರ್ಥ್ಯಂತೂ ಕಥಂಚಿ ಶಂಕೇತ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ವೈಯರ್ಥ್ಯ ದೋಷ ಶಂಕ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ತಚ್ಚ ಅಭ್ಯಾಸ ಅನುವಾದಾದಿ ರೂಪೇಣ ವ್ಯಾಕುರ್ವದ್ಭಿರೇವ ವೃದ್ಧೈ ಪರಿಋತಂ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತಾಯ್ತಲ್ರಿ ವೇದವಾಕ್ಯ. ವೇದವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಬಂತಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಅಭ್ಯಾಸ. ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ವಿಷಯ ದೃಢವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಭ್ಯಾಸ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವೇದವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇದೆ. ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀ ಸರ್ವತಾ ಬರ್ಲೇಬೇಕು, ನೀ ಬರ್ಲೇಬೇಕು 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 10 ಸಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀ ಬರಲೇಬೇಕು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೌನರುಕ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವೈಯರ್ಥ್ಯ ಶಂಕ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಆ ವೈಯರ್ಥ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೈಯರ್ಥ್ಯ ಯಾಕಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಅಭ್ಯಾಸ. ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು. ಅಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂಬೋದನ್ನು ನಾವು ಸಾರ್ಥಕ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು. ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂಬೋದು ಇದು ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸವು ಸಾರ್ಥಕವೇ. ಮತ್ತು ಅನುವಾದ ರೂಪ ಅಂಬೋದನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅನುವಾದ ರೂಪ ಅಥವಾ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅವಧಾರಕ ಅಂಬೋ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ಆ ಇದ್ದ ಅಭ್ಯಾಸ ಪುನರುಕ್ತಿ ಅದು ಸಾರ್ಥಕವೇ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಆ ಪೌನರುಕ್ತಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾರ್ಥಕ್ಯವನ್ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಚ್ಚ ಅಭ್ಯಾಸ ಅನುವಾದಾದಿ ರೂಪೇಣ ವ್ಯಾಕುರ್ವದ್ಭಿರೇವ ವೃದ್ಧೈ ಪರಿಋತಂ. ಈ ರೀತಿ ಜೈಮಿನಿ, ಗೌತಮರು ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಾಚೀನ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳಿಂದಲೇನೆ ಈ ರೀತಿ ವೈಯರ್ಥ್ಯ ಶಂಕ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೈಯರ್ಥ್ಯ ಶಂಕ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವೈಯರ್ಥ್ಯ ಶಂಕ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು, ಜೈಮಿನಿಗಳು, ಗೌತಮರು ಇವರು ವೈಯರ್ಥ್ಯ ಶಂಕ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳಿದರು. ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತದೆ, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ವೇದವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇದೆ. ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಅನುವಾದ ಮಾಡುತ್ತದೆ ವೇದವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೈಯರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ವೇದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರು, ನಾನು ಅಷ್ಟು ಏವಂ ವೇದಸ್ಯ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಪರಿಹಾರ. ಆಗಿಲ್ರಿ, ನೀವು ಏನೋ ಮಾಡಿ ವೇದ ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರಿ. ವೇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿರಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ ತತ್ವಾದಿ ದೋಷಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ವೇದ ಅಪ್ರಮಾಣ ಅನ್ನಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರಿ. ಸರಿ, ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬೇಡ, ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತದೇನ್ರಿ? ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂತೂ ಕುತಃ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೀವು ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿರಬಹುದು, ವೇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ವೇದ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಸಿದ್ಧವಾಗೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ನಹಿ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಪ್ರತಿಕ್ಷೇಪ ಏವ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ
ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತದ? ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ನಿರಾಕರಣೆನೇ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯನ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರಂತ ಇದ್ದ. ಅಂದ್ರೆ ವೇದಕ್ಕೆ ಅನೃತತ್ವಾದಿ ದೋಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಶಂಕೆ ಮಾಡಿದ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನ ನೀವು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ಪರಿಹಾರವೇ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತದ? ಬಂದ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಶಂಕ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದೇ ವೇದ ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ಪರಿಹಾರನೇ ಬೇರೆ, ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ಸಮರ್ಥನೆನೇ ಬೇರೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿರಷ್ಟೇ ಹೊರತು ವೇದ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂಬೋದಾದ್ರೆ ಘಟಪಟ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಲಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಘಟಾದವು ಅಪಿ ಭಾವಾತ್, ಘಟಾದವು ಅಭಾವಾತ್ ಇತಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ನೋಡಿ. ಈಗ ಘಟಪಟ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಘಟಪಟ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಘಟಪಟ ಪದಾರ್ಥಗಳೇ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತೀವ? ಪದಾರ್ಥಗಳು ಪ್ರಮಾಣವಾಗೋದಿಲ್ಲ ತಾನೆ. ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಯತ್ರ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ನಾಸ್ತಿ ತತ್ರ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಅಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ಪರಿಹಾರ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ, ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಘಟಪಟಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಅರ್ಥನ? ವಸ್ತುಗಳು ಎಂದಾದ್ರೂ ಪ್ರಮಾಣವಾಗುತ್ತವ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿರೇ ಹೊರತು ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ಸಮರ್ಥನೆ ನೀವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ವೇದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಪ್ಪ, ಜ್ಞಾನಕರಣಸ್ಯ ಸತಃ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯೇ ನಿರಸ್ತೆ ಸ್ವತಃ ಏವ ಇತಿ ಬ್ರೂಮಃ. ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವುದು ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನವೋ, ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನವಾದದ್ದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಇದು ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಚ್ಚ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಸ್ವತಃ ಏವಾಗಮಸ್ಯ ಹಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಆಗಮಸ್ಯ ಸ್ವತಃ ಏವ ಸಿದ್ಧಂ. ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಕರಣಸ್ಯ ಸತಃ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯೇ ನಿರಸ್ತೆ, ಜ್ಞಾನಕರಣವಾದ ವೇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸ್ವತಃ ಏವ ಇತಿ ಬ್ರೂಮಃ, ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಎಂಬುದು ತಾನಾಗಿಯೇ ಸಿದ್ಧಿಸ್ತದೆ. ಇತಿ ಬ್ರೂಮಃ, ಇದನ್ನೇ ಆಚಾರ್ಯರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಚ್ಚ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಸ್ವತಃ ಏವ ಆಗಮಸ್ಯ ಹಿ ತದಿದಮುಕ್ತಂ ಆಗಮಸ್ಯ, ಆಗಮಸ್ಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಇದನ್ನ ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಮ್ಯತೆ ಅವಗಮ್ಯತೆ ಅನೇನ ಇತಿ ಆಗಮ. ಆಗಮ ಆಗಮ ಅಂತ ಯಾತಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ? ಆ ಸಮ್ಯಕ್ ಅವಗಮ್ಯತೆ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ವಿಷಯವು ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗಮ, ಆ ಸಮ್ಯಕ್ ಗಮಯತಿ, ಆಗಮಯತಿ, ಆ ಸಮ್ಯಕ್ ಅವಗಮ್ಯತೆ ಪದಾರ್ಥ ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣಾತ್ ಏಷಃ ಆಗಮಃ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾವದರಿಂದ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾವ ವೇದ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪದಾರ್ಥವು ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೋ ಅದು ಆಗಮ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣ. ಅಂದ್ರೆ ವೇದ ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಎಂಬುದು ವೇದಕ್ಕೆ ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವತಃ ಏವ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಲೇನೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನೆಯು ಅಪ್ರಮಾಣ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಜ್ಞಾನ ಜನನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಲೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ವೇದ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತದೆ ಅಂತಂದುಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಗಮ್ಯತೆ, ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಮಾಣ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ಆಗಮ ಶಬ್ದದ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇದು ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ, ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇದು ಪ್ರಮಾಣ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ
ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂತಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ಇಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಯುಕ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರ ಬಲ್ಲತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ನ್ಯಾಯವಿದರೋ, ಒಳ್ಳೆ ಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡವರು, ಅವರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಒಪ್ತಾರೆ, ಆಗಮಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಒಪ್ಪಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು, ಈಗ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವತಸ್ತ್ವ ಸಮರ್ಥನೆ ವಿಷ್ಣು ತತ್ವ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ. ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಸ್ವತಸ್ತ್ವ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡುತ್ತದೋ ಆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಅದೇ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ. ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವತಸ್ತ್ವ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಸ್ವತಸ್ತ್ವವಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ ವಿಷ್ಣು ತತ್ವ, ಅದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ವತಸ್ತ್ವದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತವು ಸ್ವತಸ್ತ್ವ, ಜ್ಞಪ್ತವು ಸ್ವತಸ್ತ್ವ. ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ, ಆ ಜ್ಞಾನದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸ್ವತಸ್ತ್ವ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಉತ್ಪತ್ತವು ಸ್ವತಸ್ತ್ವ, ಜ್ಞಪ್ತವು ಸ್ವತಸ್ತ್ವ, ಆ ವಿಚಾರ ಇದೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. ನೋಡಿ, ನಾಳೆ ಉಪಕರ್ಮ, ಶ್ರಾವಣಿ, ಜನವಾರ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಬ್ಬ. ಉಪಕರ್ಮದ ದಿನ ಅನಧ್ಯಯನ ಅಂತ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾಳೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಅನಧ್ಯಯನ, ಪ್ರತಿಪದಾನೂ ಕೂಡ ಅನಧ್ಯಯನ ಇದೆ. ಮುಂದೆ ಸೋಮವಾರ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಧ್ಯಾರಾಧನೆ ಆದರೆ ಮಧ್ಯಾರಾಧನೆ ಒಂದು ದಿನ ಪಾಠ ಬೇಡ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಮಂಗಳವಾರದಿಂದ ಉತ್ತರಾರಾಧನೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ನೇರವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠವನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅನೇನ ಭಾವಿ ಪುಣ್ಯಂ ತದಾಪ್ನೋತು ಗುರುರ್ಮಮ. ಮಧ್ವೇಶಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.